ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி, பரிசுத்த ஆவியானவரே என்ன ஆளுகை செய்யுங்க, எங்க சூழ்நிலைகளை ஆளுகை செய்யுங்க, என்னோட பேசுங்கன்னு சொல்லிடுவோம். ஆண்டவரே, we bless this time and I commit myself 100% in the precious blood of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவரே, ஜனங்கள் மனுஷனை அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய சத்தத்தை மாத்திரம் கேட்கத்தக்கதாய் கர்த்தர் உதவி செய்வீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக, நன்மையினால் ஒவ்வொருவரையும் திருப்தியாக்குவீராக. வார்த்தைக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா அந்தகார வல்லமைகளையும் அதிகாரங்களையும் இருளின் ஆதிக்கங்களையும் தட்டைகளையும் நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உடைக்கிறேன். இந்த வேளையில் ஜெயத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம். உமக்கே நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம். Honor thy word, Lord. In Jesus' name I pray, O Father. Amen and amen. Praise the Lord. சரி, இந்த நேரத்திலோ வேதத்திலே ஒரு பகுதியை உங்கள் மத்தியிலே நான் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலிருந்து. Even before this verse also we are going to combine and see. பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல அருமையான எலியா தீர்க்கதரிசியை குறித்தும் அந்த தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை குறித்தும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா, முதல்ல the word of God comes unto Elijah. அவர் சொல்றாரு, நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ் திசையாய் நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராய் இருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒளித்து கொண்டிரு. Just hide yourself. And you know something, there was a supernatural provision of God for Elijah. ஒளிஞ்சிக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு. அருமையான தெய்வ ஜனமே, there is a time to hide and there is a time to expose. சில வேளைகளிலே கர்த்தரே நம்மை ஒளித்து வைத்திருப்பார் எல்லா விதமான சாத்தானின் கிரியைகளுக்கும். You know, he will hide us from every attack of the enemy. He will preserve us. He will mold us and make us. At the same time, the same God will help us to rise us up, and he will command us to go to face the challenge of the devil in the name of Jesus. He is a dual player. ஆண்டவருடைய மகிமை இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மாசம் ஆண்டவர் பேசினாரு, இது ஒரு மகிமையின் வருஷம். This will be a month of glory, said the Lord. Hallelujah. நீங்க இதுல பார்க்கும்போது, நீ போய் ஒளிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்ன தேவன் நல்ல காத்தாலையும் சாயங்காலமும் ஒரே மட்டனும் அப்பமுமா, you know, that what is needed, Elijah was provided beautifully well. Probably we have gone through that time like this. In the lockdown நீங்க நெகட்டிவா எடுக்கவே எடுக்காதீங்க. Probably many would have been really disheartened and many would have crossed through a valley. Many would have really been frustrated to the core. But today the Lord wants to bring a prophetic message in your life. He says, the time of waiting is getting over. It's getting over. The time of hiding is getting over. Still there is a little margin. We don't know how long it's going to be, but rejoice in your spirit because you're enjoying the very provision of God in your life. யோசித்து பாருங்களேன், இந்த லாக்டவுன்ல வேலை இல்லாம எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க. எத்தனையோ பேரு உறவுகள் தூர தூர போய் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ காரியங்களை இழந்திருக்கலாம் அவங்க. Even in the ministry also, you won't believe, for the past 5 months I'm just sitting inside the house without a ministry, not going
out to preach or do anything or inviting anyone to my house for prayer. I'm gracefully planted in a very good church in Chennai for the past 34 years. And my pastor said, Akka, you will not be able to tolerate this corona. I don't want you to take a risk. Just be inside. Don't be exposed. I really honor that word. And I'm just sitting inside, and believe me, and you know something, all these 5 months, it has been a surplus, and it has been a blessing, and nothing is lacking for us. I know it is God. Unless and until the Lord makes you hide in a place, you will never know the wisdom of God, the way in which He manipulates people, our mind, everything. Dear children of God, never think that you're dumped into something. நினைக்காதீங்க உங்களை மூலையில போட்டு மூடி வச்சுட்டாரு ஆண்டவரே. என்ன ஆண்டவரே இப்படி பண்ணிட்டீர், இப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே ஆண்டவரே. Never think about it. The Lord says, I'm teaching you a lesson even in this. நீ ஒளிந்திருக்கும் பொழுது நான் உன்னை ஒளித்துக்கொள்ள. சில சமயம் நம்மளே ஒளிஞ்சுக்குவோம், கண்ணாமூச்சி விளையாடுற மாதிரி போய் நம்மளே ஒரு மூலை முக்கா பார்த்து ஒளிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம். ஆண்டவர் அந்த ஒளிஞ்சுக்கிறத சொல்லலை. எதுக்கு பயம்? சாத்தானை பார்த்தா பயம், நம்மளே ஒளிஞ்சுக்குவோம். அல்லாட்டின்னா வேலையை பார்த்தா பயம், நம்மளை ஒளிஞ்சுக்குவோம். சவால்களை பார்க்கறதுக்கு பயம். ஐயோ பாஸ்டர் நீங்க மாத்திரம் ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர், இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை, நாங்க தோத்திரம் போடுறோங்க பின்னால இருந்துகிட்டு, நீங்க நல்லா ஊழியம் செய்யுங்க. அதுக்காக தேவன் சபையை அழைக்கவில்லை, அதற்காக விசுவாசிகளை தேவன் அழைக்கவில்லை. ஒரு விசுவாசியின் அதிகாரத்தை குறித்து மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்திலே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. The believer's authority. The Lord says, I am teaching you all these things in this lockdown. இப்ப உங்களுக்கே நீங்க பேய் ஓட்ட வேண்டியதா இருக்குது இல்ல, உங்களுக்கே சவால்களை சந்திக்க வேண்டியதா இருக்குது இல்ல. எவ்வளவு நாளைக்கு உட்கார்ந்து பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவாரு, பாஸ்டர் அம்மா ஜெபம் பண்ணுவாங்க, இது இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. நீங்க ஒரு ஒத்தாசியா உங்க பாஸ்டருக்கும் பாஸ்டர் அம்மாவுக்கும் ஆத்துமாக்களை கொண்டு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ஒரு மூலையில உட்கார வச்சிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அருமையான தெய்வ ஜனமே, whatever it is, we are in a situation where the Lord is teaching about the provision of God. அநேகர் சொல்லுவாங்க, இது நான் சம்பாதிக்கிறதுனால ஆகிறது தெரியுமா? புருஷன் மனைவி சண்டை போட்டா வந்துரும் பாருங்க ஒரு பேச்சு. உனக்கு என்னமா தெரியும், நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறதுனால தான் குடும்பமே ஓடுதுன்னு வேற ஐயா. அம்மா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, ஏயா பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நான் வீட்டுல உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா செய்யறதுனாலதான் இந்த குடும்பமா இருக்குதுன்னு. இதுக்கே 2 பேருக்கும் பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, என் கிருபை இல்லாம உங்களால ஒன்னதையுமே செய்ய முடியாது. ஹல்லேலூயா. பரோட்டாட்டம் பிடிச்சவங்கள எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என் வைஃப் மூஞ்சியே பார்க்க முடியாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see the face of my wife. I don't want to see my husband, and I don't want to really be with my children. I will just go to a job somewhere, spend my time somewhere. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி நோவா பேழைக்குள்ள வச்ச மாதிரி ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு வச்சிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. You know why? To understand each other, to gel with each other, to really cooperate with each other and do the will of the Father. Hallelujah. Hallelujah. So be thankful to the Lord wherever He has hid you. இன்னைக்கு முறுமுறுக்காதீங்க, ஆண்டவரே நான் இப்படி மறைவா இருக்கிறேனே, என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியலையே. You know, by God's grace, for the past 44 years I am in the ministry. 65 years old by God's grace. ஓடு 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 ஓடுன்னு ஓடிக்கிட்டே இருந்தது ஓட்டம். ஆண்டவர் உட்கார வச்சார் இந்த 5 மாசம். நான் யோசிக்கிறேன், ஆண்டவரே இது என்ன ஆண்டவரே, ஊழியம் செய்யாம பைத்தியமே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு பக்கம். தேவன் அவர் புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Real strength is
getting more and more in the Lord. Hallelujah. அருமையான தெய்வ ஜனமே, அதற்கு ஒரு காலம் உண்டு. அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது பாருங்க, ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் த லார்ட். ரெண்டாவது காரியம் வருது. என்ன வருதுன்னா 9வது வசனத்துல the Lord tells Elijah, நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு. He gives a special clear direction. Today it's a prophetic word unto you. The Lord says, I'm putting a shift in your life. It might be a change of job. Wherever you are, probably from department to department, God is moving you. Or else God is giving you a promotion and He is taking you to a higher side. Probably even in your spiritual things, the Lord is doing something. He is commanding you very specifically, leave this place, enough of hiding, leave this static position and start moving where I mention. You need to be very careful about the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை குறித்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஆண்டவர் சொல்லிட்டாருன்னா அதுக்கு அப்பீலே கிடையாதுங்க. அப்போ the movement. இப்போ கிரேட்டா இல்ல, இப்போ பாருங்க, எலியாவுக்கு இங்க இருந்தப்ப சாப்பாடு இடத்துக்கு வந்துச்சு. இப்ப எலியாவை ஏதோ ஒரு பெரிய ராஜ அரண்மனைக்கு அனுப்பல ஆண்டவர். அவர் சொல்றாரு, உனக்காக ஒரு சிம்பிளா ஒரு விதவைய உன்னை போஷிப்பிக்கும்படிக்காய் நான் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன். I have commanded a widow to feed you and take care of you. Hallelujah. I tell you something, the Lord whom we serve is a God of simplicity and humility and moves in a very, very simple way. நம்ம தான் அதை காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிடுறோம். ஆண்டவர் இந்த ஸ்டைல்ல தான் இருக்கணும், அந்த ஸ்டைல்ல தான் இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுலயே நம்ம கோட்டை விட்டுருவோம். Never, never. Don't miss even the slightest move of God in your life. ஒரு சின்ன ஒரு கதவு அவர் திறப்பாருங்க, ஒரு சின்ன வாசல் அவர் திறப்பாரு, ஒரு சின்ன அற்புதத்தை உனக்கு செய்வாரு. நீங்க அதை ஒதுக்கிறாதீங்க. நான் ரொம்ப பெருசா ஆண்டவர்கிட்ட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், ஆண்டவர் இதை இப்படி செய்யணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். I tell you, your wisdom is nothing before God. And your knowledge is nothing before God. We need to surrender our life completely. சின்ன சின்ன அற்புதங்கள் நான் திறந்துகிட்டே இருக்கேன். இப்போ ஆண்டவர் சொல்றார், now I am opening it. அது ஒரு சின்ன ஆர்டரா இருக்கலாம், சின்ன பேமெண்டா இருக்கலாம், சின்ன ப்ரமோஷனா இருக்கலாம். ஏதோ something, the Lord is putting a shift right now. The Lord wants you to receive that right now. ஆண்டவர் சொல்றாரு, you have been crying within your heart. ஆண்டவரே, என் பொசிஷன் மாறாத ஆண்டவரே, என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் மாறாத ஆண்டவரே, எத்தனை நாட்கள் நான் இப்படியே கண்ணீர்லயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். I am giving you a change to move forward. இவ்வளவு நாள் ஒளிஞ்சிருந்தல்ல, you were in one position. Now I asked you to move. Hallelujah. சாரிபாத்துக்கு போனாருங்க. போயிட்டு அங்க ஒளிமுக வாசலிலே இந்த இடத்துல பாக்குறோம், அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்த பொழுது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள். அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு, நான் குடிக்கிறதற்கும் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான். See the divine connection of God. When you commands you to move forward, the Lord will connect you to the right person at the right time. It is the divine connection of God. நம்ம இருந்தோன்னு பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? நீ எழுந்து பட்டணத்துக்கு போன உடனே துருன்னு மூட்டை முடிச்செல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் அங்க பேபன் முழிச்சுக்கிட்டு, ஐயோ யாரு எனக்கு சோறு போடுவா, யாரு எனக்கு இடம் கொடுப்பா, தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருப்போம்.
You know, the revelation in Elijah found out the person who she was. இந்த அம்மா தான் நம்மளை போஷிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் நியமிச்சிருக்கிறாருன்ற நச்சுன்னு ஒரு வெளிப்பாடு அவருக்கு கிடைச்சதுங்க. Today the Lord says, how does that revelation comes in you? It is not easy. எப்படி தெரியுமா? ஆண்டவரோட நம்ம வாழ்ந்து பழகணுங்க. We need to get deeper into the life of God. ஆண்டவரோட இணைஞ்சி in the word of God, in the Spirit of God, to be led by the Spirit, to know His thoughts, to reflect His thoughts in everything, satisfying Him. அவரோட நடக்க நடக்க பளிச்சு 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 பளிச்சுன்னு, you know, the revelation will start flowing into you wherever you are. நீ எங்க போகணும், யாரை பார்க்கணும், என்ன பண்ணணும். நீங்க நினைப்பீங்க, ஒரு ஆபீஸ்ல நான் அதை நிறைய பார்த்துருக்கேன் லைஃப்ல. வேலை செய்யும் போதும் சரி, இப்போ சரி, யாரோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை பார்க்கணும், அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்க மாட்டோம், சரி போய் பார்க்கலான்னு போவோம், ஜோம் பண்ணிட்டு போவோம். பார்த்தா அவர் அங்க வாசல்லே நின்றுட்டு இருப்பாரு. அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் வாசல்ல நின்றுட்டு இருப்பாரு. நம்ம அவர்கிட்டயே போய் எங்க சோன்சோ பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டா அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே, நான் தாங்க அவர், என்ன வேணும்னு கேட்பாரு. இது the Lord makes it so simple in our life. The Lord says, see for the divine connections in your life. You need to identify. You need to identify. The Lord says, இந்த பயங்கரமான உலகத்துல நீ ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாம நீ புறப்பட்டு போவா என்று சொன்னால், கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாம அது ஊழியமோ ஜீவியமோ உன்னுடைய எந்த ஒரு காரியமோ தேவனுடைய ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் நீ போகும் பொழுது உனக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது. சத்துரு உன்னை சிதற பண்ணி விடுவான். The devil will really make you run hither and thither. Dear children of God, you need to be connected to the right person. Ruth was connected to the right person. அவருக்கு வயசாகி போச்சுன்னு பார்க்கலங்க, அவர் அழகா இருந்தாரா என்னன்னு தெரியல. மனுஷன் ஏதோ ஒரு தடியை பிடிச்சிட்டு தடபுடலா இருந்திருப்பாரு. ரூத் அம்மா போனாங்க, மாமியார் சொன்னதை கேட்டாங்க, போயிட்டு கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. That was the divine connection. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சந்ததியில தான் இயேசுவே வராரு. How great it is. இன்னைக்கு கல்யாணத்துக்காக ஜெபிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? அப்படியே கண்ணை வச்சுக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. நல்ல மைனர் செயின் போட்டவரா வரணும், நல்ல பெரிய வீடு இருக்குதா அவருக்கு, நல்ல வாசல் இருக்குதா, நல்ல ஒரு தோட்டம் துறவு இருக்குதா. இங்கதான் நான் கஷ்டப்பட்டேன், அங்கேயும் போய் நான் கஷ்டப்படாம எனக்கு ஆண்டவர் அழகா ஒரு லட்டு மாதிரி உன்னை தூக்கி கையில கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. எங்கேயாவது போய் லட்டு மாதிரியா உடஞ்சு போயிடுவோம். நம்ம மேல மட்டும் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, it's my divine connection in your life. Your heart should say yes. உள்ள இருந்து ஆவியானவர் உனக்குள் சரியானதை உனக்கு போதிக்க வேண்டும், உன்னை நடத்த வேண்டும், உன்னை கனெக்ட் பண்ணணுங்க. இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், Elijah was connected to this poor woman who was literally dying. அவ என்னவோ எல்லாத்தையும் பெருசா வச்சுக்கிட்டு இவருக்கு சோறு போடுறதுக்கு மூட்டை அரிசி வச்சில்லைங்க, ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சில்ல, ஒண்ணு இல்ல. பட் யூ மஸ்ட் see something that she was at the verge of death. சாக கடந்தவ மத்தியில எலைஜாவ அவருடைய வார்த்தையோட தேவன் அனுப்புகிறார். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்றாரு, நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன், என் வார்த்தையை கொண்டு உங்களோடு நான் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் சேவிங்ஸ்ல நீங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கலாம், உங்களுடைய லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் ஒரு ஃபெய்த்ல நீங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கலாம். இன்னைக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் லாஸ்ட். யுவர் ஜாப் இஸ் லாஸ்ட், யுவர் இன்கம் இஸ் லாஸ்ட், யுவர் ஃபியூச்சர் இஸ் லாஸ்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் இன் டார்க்னஸ். The Lord says one thing, ஒன்ன நினைவு கூறுங்க,
உங்களை தெரிந்து கொண்ட தேவன், உங்களுக்காய் என் ரத்தத்தை சிந்தின தேவன் நான். You know, Jesus shed his blood for every human being. இந்த ஜாதி, இந்த மதத்துக்கு அப்படின்னு அவர் ரத்தத்தை சிந்தல. The blood of Jesus Christ was shed for all nations and races and every individual. That is the message of salvation by which we are saved by the power of Christ today. அருமையான தெய்வ ஜனமே, இன்னைக்கு ஒருவேளை சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? யாராவது இதுக்கு மேல என்னால வாழவே முடியாது, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபேஸ் திங்ஸ் இன் மை லைஃப், என் புருஷன்கிட்ட நான் எப்படி பதில் சொல்வேன், என் சொசைட்டியை நான் எப்படி பார்ப்பேன்? ஆர் யூ ஹைடிங் வித்இன் யோர் செல்ஃப்? Are you fearing about the devil? Today, even as the word is coming into your life, the Lord says, I'm delivering you. இந்த தடைகள், இந்த இருள் உன் வாழ்க்கையிலே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, what a grace. அவருக்கு நல்லா தெரியும் அந்த விதவையினுடைய வாழ்க்கை என்ன, எப்படி இருக்குதுன்னு. அவர் சொல்றாரு, ஏம்மா போய் எனக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு வரணும்னு. தட் வாஸ் ஈஸி ஜோன் ஃபார் ஹர் டு பிரிங் ஒன்லி த வாட்டர். சரின்னு சுறுசுறுப்பா போறாங்க. ஒரு தேவ மனுஷன் வந்திருக்கிறாரு, சரி தண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போகும்போது பின்னாலே அவர் சொல்றாரு, கொண்டு வர அவள் போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு, கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா. இதுதாங்க அங்க மேட்ரே. அந்த அப்பத்துக்கு தான் அவ செத்துக்கிட்டு இருக்கிறா. இப்போ அந்த அப்பத்துக்கு தான் அவ கடைசி விறக அவ பொறுக்கிட்டு இருக்கா. இந்த கடைசி நேரத்துல அன்பார்ந்த தேவன், நம்மை நேசிக்கிற தேவன், just praise God for his wonderful love and mercy upon our life. You know something? He will never let us die in any way. நாம் மரித்து போகும்படிக்காய் ஒரு நாளும் அவர் நம்மை விடுவதே இல்லை. கடைசியில் அவர் கடந்து வந்து நம் கண்களை அவர் திறக்கிற தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த வேளையில கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்குள் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்ககிட்ட இருந்த கடைசி காரியம் கூட டிமாண்டடா எடுக்கப்பட்டுச்சு. Even you're at the verge of giving out everything and you're just pauper and it's the end of your life. ஆனா இந்த கடைசி நேரத்திலும் ஒரு எழுப்புதலின் அற்புதம் உனக்குள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உன் பலன் செத்து போச்சு, உனக்கு இருக்கிற காரியம் செத்து போச்சு. என் கை கால் விழுந்து போச்சுங்க, என்னால நரம்பு தளர்ச்சியா இருக்குது, என்னால ஒன்னும் வேலை செய்ய முடியல, என் மைண்டு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கான்சென்ட்ரேட் இன் மை ஒர்க், என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியலங்க. ஆனா என்னை நம்பி இத்தனை பேர் இருக்காங்க, என் குடும்பம் இருக்கு, இந்த காரியங்கள் இருக்கிறது. நீ எப்பொழுது அதை சொல்லுகிறாயோ, you know the Lord is seeing that. தேவன் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். you know something, அவர் கடைசி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்பார். இது என் வல்லமை, என் பராக்கிரமம், இது என்னால் ஆனது, நான் ஜெபிச்சு இத்தனை ஆத்துமாக்கள் வந்துட்டாங்க, இது பாருங்க எப்படி அதிசயம் நடக்குது, எப்படி அற்புதம். இந்த நான் தான் இதெல்லாத்தையும் நொறுக்கி everything will be broken in the presence of God, because the Lord wants us to be in the nature of God. அவருடைய சொந்த சாயலிலே நாம் காணப்படும்படிக்காகவே தேவன் சில காரியங்களை இந்த வேளையில ஆண்டவர் சொல்றாரு, பயப்படாத, உனக்கு ஒண்ணும் நடக்காது, இதுதானே உன்னுடைய அற்புதத்தின் நேரம், இப்பந்தான்
அந்த அம்மா இப்போ புலம்பிடுறாங்க, அவங்களால முடியல. ஏன்னா உண்மையை சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்க சொல்றாங்க, அதற்கு அவள், பானையில் ஒரு பிடி மாவும் கலயத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று, எப்படி வைராக்கியமா சொல்றாங்க, இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். எவ்வளவு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருந்தா அந்த ஆத்துமா அப்படி பேசணும், கொஞ்சம் பாத்துங்க. ஆண்டவர் நாமத்துல நான் சொல்றேன்ப்பா, கடைசி மாவு தான் இருக்குது, கடைசி கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் இருக்குது. There is a little flour in the pot and the oil in the vessel. அதை வச்சு நாங்க சாப்பிடுறதுக்கு தான் இந்த விறகை நாங்க பொறுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற டோன்ல இந்த அம்மா சொல்றாங்க. அருமையான தெய்வ ஜனம், இதை கேட்டுட்டு இருக்கும் போது ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் திஸ். இந்த ஆயிலை பத்தியும் மாவை பத்தியும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு ஒருவேளை probably you're dry in your spiritual stand with God. The Lord says, அப்படியே சுத்தி 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 you have been seeing the problems. எல்லா வியாதியை பார்த்து பார்த்து, சோர்வுகளை பார்த்து பார்த்து, they didn't know what to do. சாவுதான் காரணம், சூசைடஸ் நிறைய பேர். You know something, probably நமக்குள் இருந்த அந்த ஆதி விசுவாசம் குறைந்து இவ்வளோண்டு ஆயிருக்கலாம். நிறைய அப்பத்தை சுட்டு நம்ம தந்திருப்போம் அந்த நாட்கள்ல, நிறைய பேருக்கு உபயோகமா இருந்திருப்போம். அருமையான தெய்வ ஜனமே, ஒரு காலத்துல நல்லா ஷைன் பண்ணி ஆண்டவர் அதை நிரப்பி வச்சிருக்கிற நேரம் நல்லா இருந்திருப்போம். இப்போ the dryness is coming because சோர்ந்து போயிட்டோம். we feel rejected, we are dejected in life, we are frustrated. வருமானம் இல்லை, காசு இல்லை, எப்ப என் வேலை போயிடுச்சோ அன்னைக்கே என் நம்பிக்கையெல்லாம் போயிடுச்சு, எனக்கு ஊழியம்னு வாய்க்கல, யாரையும் என்னால பார்க்க முடியல, என் உறவுகள் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. பல வகைகளிலே நீ நசுக்கப்பட்டதின் காரணமாய், நெருக்கப்பட்டதின் காரணமாய், ஒருவேளை நம்பிக்கை துரோகம் உனக்கு செஞ்சிருக்கலாம். உனக்கு நியாயமாய் நீதியாய் வர வேண்டிய நன்மைகளை இன்னொருத்தர் தட்டிட்டு போயிருக்கலாம். somebody would have grabbed the goodness for which you're destined. Probably you're full of bitterness and anger and disappointment and frustration in your life. And the Lord says, today is the day of revival in your life. When you have come to that last bit of it, நம்மளால சரியா ஜெபம் பண்ண முடியல, வேதத்தை வாசிக்க முடியல, மாவு செலவிஞ்சிச்சிங்க, இவ்வளவு தும்தோன்னு இருக்குது மாவு. ஆனா இருக்குது, கொஞ்சம் இருக்குது, எண்ணெய் கொஞ்சம் இருக்குது. எண்ணெய் அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது. Somewhere inside you, God has not left you, in spite of the fact that everything has left you. எல்லாம் உன்னை விட்டு கடந்து போச்சு. உன் பணம், பதவி, ஸ்டேட்டஸ், உன்னுடைய காரியங்கள், உன்னுடைய personality, your identification, everything you have lost probably, but God inside you is still there. உனக்குள்ள அவருடைய ஜீவன் இருக்கிறது, உனக்குள்ள அவருடைய வல்லமை இருக்கிறது. உண்மையா இல்லையா? அல்லாட்டா இன்னைக்கு நம்ம ஜீவனோட இருக்க மாட்டோம்ல, இப்படி இருந்து பேசிட்டு இருக்க மாட்டேனே நானே. அருமையான தெய்வ ஜனமே, அந்த உள்ள இருந்த அந்த கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணப்படணும். ஆதி விசுவாசத்திற்கும் ஆதி அன்பிற்கும் நாம் திரும்பி வர வேண்டும் என்பதை தேவன் விரும்புகிறார். அதுதாங்க எழுப்புதல். அல்லேலூயா. உள்ள சரக்கு இருக்கு, ஆனா நம்மளால பொத்திட்டோம். அதை நம்ம கால்குலேஷன்ல, நம்ம மண்டையில, மூளையில வச்சு இப்படின்னா இப்படித்தான், 2 அப்ப சுட்டுட்டு நம்ம செத்து போலாம். கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் அது. இந்த அம்மாவை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சில சமயம் காமெடியா இருக்கும். சொன்னதே சொன்னாங்க அவர்கிட்ட, ஐயா இந்த விறக வச்சு இந்த அப்பத்தை சுட்டு நாங்க வாழணும்ன்ற வார்த்தை வந்துச்சு அவங்க வாயில. யோசித்து பாருங்களேன். சொல்லிருக்கலாம் இந்த அம்மா தீர்க்கதரிசியை பார்த்து,
நாங்க இந்த அப்பத்தை வச்சு நாங்க இந்த 2 அப்பத்தையும் சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்து கர்த்தர் எங்களுக்கு என்ன செய்வார் என்று பார்ப்போம் அப்படின்னு தைரியம் இல்ல. தைரியமே போயிடுச்சு. எவ்ரிதிங் இஸ் டெட் அண்ட் கான். all her expectations are gone. எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க. வார்த்தையும் நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு. See, when your faith goes down, your words become negative. You get into negative confessions quite often, which will drain your strength day by day. என்னால இது முடியாது, என்னால அது செய்ய முடியாது, கர்த்தர் இத அவரு செய்வாரு, ஒரு நாள்ல செய்வாரு, எப்ப செய்வாருன்னு பார்ப்போம். எப்போ கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் மாறவில்லை, நான் உனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளும் மாறவில்லை, நான் உனக்கு கொடுத்த தரிசனம் மாறவில்லை, நான் இன்னும் உனக்குள் இருந்து அதை நான் செயல்படுத்த காத்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்திருக்கேன், நீ எவ்வளவு ஸ்டாண்ட் பண்ற, உன் விசுவாசம் எப்படி இருக்கு, இட்ஸ் ஜஸ்ட் a time of test and trial right now. சோர்ந்து போகாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. you know that சின்ன அந்த மாவு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ரொம்ப குறைஞ்சி போகும்போது பலனற்று போவோம். தேவனோட கம்யூனிகேஷன் உறவு இழந்து போகும்போது நம்ம பலனற்று போகும், பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடும். 10 பேர் ஜெபம் பண்ணாலும் அது ரிவைவே ஆகாதுங்க. நான் சொல்றேன், unless and until you connect yourself to God today, wherever you are. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ ஜனமே, நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, today the Lord has come into your house. He has come into your life to say that you're disconnected somewhere, you're out of place somewhere, and I want you to get into your position again, get into that place again, so that you can stand with me, sit with me, and reign with me, says the Lord. Hallelujah. என்னோடு நீங்கள் அமர்ந்து என் வார்த்தையின்படியாய் நீங்கள் ஆளுகை செய்ய அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. ஆளுகங்க. இன்னைக்கு அப்படியே குனிஞ்சி நமக்கு ஒரு ஸ்மைல் கூட வராது. பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இருக்கிற, ஏதோ இருக்கிறேன், நம்மளுக்கு இருக்குதே பாத்தீங்களா, நம்மளுக்கு நம்ம கவுண்டனன்ஸும் சவுலின் முகநாடி வேறுபட்டது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு முகநாடி டக்கு டக்குன்னு வேறுபடும். நம்முடைய எல்லா புருஷன் ஒண்ணு சொல்லிட்டா மனைவிக்கு ஒரு முகநாடி அப்படி டப்புன்னு வேறுபடும். When the husband insults the wife or something, the whole countenance of the wife changes and she really gives a look. Nobody can stand it. I tell you something, we are capable enough to show our frustrations out, everything, but the Lord is waiting for our character to be molded, our inner man to be strengthened more and more, so that we can stand for any test, withstand anything for the glory of God, overcome anything for the kingdom purpose. ஹல்லேலூயா. சவட்டைங்களை ஆண்டவரு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. தொட்டதுக்கெல்லாம் சுருங்கிட்டு, ஐயோ இது என்னால தாங்க முடியல, பாஸ்டர் என்ன திட்டிவிட்டாரு, நான் சபைக்கே வரமாட்டேன், அந்த முகத்தையே பார்க்க மாட்டேன், என்னையே தான் பார்த்து அவர் மெசேஜ் கொடுத்துன்னுக்கிறாரு, நானும் பார்க்கறாது, நான் எப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரில. இதெல்லாம் நானும் பேசின டைலாக் தான் ஒரு காலத்துல. சபைக்கே போக மாட்டேன்னு நினைச்ச என்ன பிடிச்சி ஆண்டவர் இந்த 34 வருஷம் பின் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாருன்னா, அப்ப எவ்வளவு தூரம் என்னை மாத்திருக்கிறாரு. I was a person full of ego. நல்லா பயங்கர கோபம் வருங்க, பயங்கரமான ஆளு நானு, சும்மா இல்ல. யானை கோபம், சண்டைலாம் போட மாட்டேன், ஆனா உள்ள வந்து கோபம் வந்துடுச்சுன்னா யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன். months together, years together also I will not speak to a person. அப்படி இருந்தது. நாங்கெல்லாம் CSI ஆர்த்தடாக்ஸ்ல இருந்து வந்தோன்னு வைங்க, பயங்கர ஆட்கள். அப்படி அவ்வளோ பக்தி, அவ்வளோ வைராக்கியம், அவ்வளோ சரக்கு எல்லாம். ஆனா தும்சு கட்டு போட்ட மாதிரி உடச்சார் ஆண்டவர் என்னைக்கு. ஃப்ரம் day 1 of salvation the Lord started treating my nature. எங்கேயும் வேலை செய்யும் போதெல்லாம் இடம் இருக்காது அழுவுறதுக்கு. பாத்ரூம்ல போய்
கமோடோட முட்டி போட்டு, I used to go to the bathroom and start crying. Lord, see this, Lord. I am not able to bear this, Lord. எனக்கு தலைக்கு மேல யாராவது உட்கார்ந்து கொட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க, என்னால அதை டாலரேட் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது அப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கலாம். உங்க சீஃப், உங்க மேனேஜரு, probably someone above you may mistreat you, really be a brick in your life in every way. But today I tell you something. With all these things, he molds our lives and makes our lives. And the carnal nature is getting changed day by day. The nature of God is coming into us because we are really preparing ourselves for the great coming of Jesus, which is very soon. Hallelujah. உன்னுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தோடு முடிந்து போகிறது இல்ல. அதனால இந்த உலகத்துக்காக அழாதீங்க. You need to put a shift and look into Jesus, the face of Jesus, the author and finisher, who is able to take you with him in glory. இந்த அம்மா சொல்றாங்க, ஐயா எனக்கு இப்படி இருக்கு, கலையத்துல மாவு கொஞ்சம் தான் இருக்கு, எண்ணெய் கொஞ்சம், லிட்டரலா இருக்கலாம், ஒருவேளை பணம் கம்மியா இருக்கலாம், பொருள் கம்மியா இருக்கலாம், வசதிகள் கம்மியா இருக்கலாம், எது கம்மியா இருந்தாலும் that was the demand of the prophet with the audacity and authority to bring out what was in her. Hallelujah. இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் அப்படிதாங்க புடிச்சு நொறுக்கி எடுப்பார்ல. நம்மளால ஜெபம் பண்ண முடியல, ஆண்டவரே என்னை விட்டு விடும் ஆண்டவரே, நான் அரதேசியும் பரதேசியுமாய் இருக்கிறேன், என்னால ஒண்ணு இல்ல, இருக்கிறத கொண்டு வா அப்படின்னு வர அவரு வெளியில. ஹல்லேலூயா. உனக்குள்ளார இருக்கிறத நீயே அறியலையே. You don't know what is inside you, and you want to calculate and you want to fix yourself in a level, and you want to close down everything by your own self. And today the Lord says, I have come to bring out the best in you. பாருங்க, இந்த இடத்துல இதுல கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா சில காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நியாயாதிபதியின் புஸ்தகம் 6:14 பார்க்கும்போது, Gideon was a very man full of fear, நடுங்குற ஆளு. அவனை பார்த்து, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ. அவ சொல்ல, எப்பா நான் உனக்கு பலன் கொடுக்கறேன், நீ புறப்பட்டு போய் மீதியானரை மேற்கொள்ளுன்னு சொல்லலைங்க. அவர் சொல்றாரு, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட நீ போ அப்படிங்கிறாரு. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியா அவர் சொல்றாரு, நீ இஸ்ரவேலை மீதியானரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய், உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா. ஹல்லேலூயா. பிசாசுக்கு பயந்து போய் எல்லா சூனிய கட்டு வச்சுட்டாங்க. அங்க எலுமிச்சம்பழம் இருந்ததுங்க, இங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இந்த கயிறு இப்படி தொங்குச்சிங்க, ஐயோ என்னவோ பண்றாங்க, சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு இருக்கிறோம் பாருங்க. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு இருக்கிற பலத்தோட நீ புறப்பட்டு போ. அந்த சாத்தான் கோட்டையை, இந்த UK பலவான உனக்கு நான் தர தேவனாய் இருக்கிறேன். Hallelujah. The Lord really utters this word with authority. The Lord says very soon UK will be shaken completely. அவனுடைய எல்லா சத்துவங்களும் அசைக்கப்படும், அஸ்திபாரங்கள் நெருக்கப்படும், ஜனங்கள் தெருவுக்கு வந்து கதறி அழுவத்தக்கதாய் கர்த்தர் காரியங்களை திருப்பி போடுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். And the Lord is raising you up, people, to pray for your nation, to pray for the souls, to pray for the churches. இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவன் அவர் மாற்றுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இனி நேரம் இல்ல. நீங்க ரொம்ப அற்பமா நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, ஐயோ நம்ம இந்த சின்ன சபையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த சின்ன குடும்பத்துல நம்ம இருக்கிறோம், இந்த சின்ன இடத்துல நம்ம, இந்த சின்னதுலதாங்க பெருசா அவர் கலக்க போறாரு. When it is very small in quantity, when you are nothing, the Lord does the greatest thing through this unseen things, rejected things. And today the Lord wants you to be encouraged in your life. உன்னை ஒதுக்கிட்டாங்கன்னு நீ டிஸ்கரேஜ் ஆகாத.
ஐயோ என்னை யாரும் பார்க்கறதுக்கு இல்லைன்னு நினைக்காத. இப்போ the things are getting activated. Whatever is in you, the anointing in you is getting activated by the grace of God. The word of God is getting activated. நீங்க இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆதியாகமம் 18:10, I want to read that to you because ஆண்டவர் இதை ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா பேசினாரு. ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல இருந்து பாருங்க. Genesis chapter 18 from verse 10. அப்பொழுது அவர் உற்பவ கால திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது உன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். That was the word of God. அந்த 3 புருஷர்கள் வருகிறார்கள், அவர்கள் மூலமா கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படுகிறது. அவங்க சொல்றாங்க ஒரு குமாரன் இருப்பான். சாராள் அவருக்கு பின்புறமாய் கூடார வாசலில் இதை கேட்டு கொண்டிருந்தாள். ஆபிரகாமும் சாராளும், நல்ல கவனிங்க, ஏப்ரஹாம் அண்ட் சாரா வயது சென்று முதிர்ந்தவர்களாய் இருந்தார்கள். பிசிக்கலி நேச்சுரலி they were aged people. அடுத்தது அவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம், ரொம்ப ஓல்டு பீப்புளா இருந்தாங்களாம். ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு சாராளுக்கு நின்று போயிற்று. Sarah had a menopause, everything was over, the cycle and process for a child was stopped totally, everything physically was completely out. ஆகையால் சாராள் தன் உள்ளத்திலே நகைத்து அப்படின்னாங்க. என்னடா ஆண்டவர் சொல்றாரு? சொல்றா, நான் கிழவியும், எல்லா கன்ஃபெஷன், சூப்பர் கன்ஃபெஷன் பாருங்க, நான் கிழவியும் என் ஆண்டவர் முதிர்ந்த வயது உள்ளவருமான பின்பு எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குமோ? கல்யாணம் கட்டல புதுசுல இருந்த அந்த ஒரு சந்தோஷம், அந்த இன்பம், அந்த கூடுதல், அந்த வாழ்க்கை, அதெல்லாம் எனக்கு இப்ப இருக்குமா? எங்க ஐயா கிழவராயிட்டாரு, நானும் கிளவி ஆயிட்டேன், எல்லாம் நின்று போச்சு. ஆனால் அவர்களுக்குள் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருந்தது, அழைப்பு இருந்தது, ஒரு தரிசனம் இருந்தது என்பதை அவர்களால் யோகிக்க முடியல. கர்த்தர் சொன்னாரு, உன் சந்ததியை நான் மணலத்தையா பெருக பண்ணுவேன்ப்பா. எவ்வளவு வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்தாரு. இந்த அம்மா இங்க உட்கார்ந்து அப்படின்னு சிச்சுன்னுக்குறாங்க. என்னன்னா, நாங்க கிளவி ஆயிட்டோம், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இன்னைக்கு அப்படித்தானே நம்மளும் உட்கார்ந்துருக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்மளே ஒரு பூட்டு ஒண்ணு பூட்டிக்குவோம். எனக்கு அதெல்லாம் முடியாதுங்க, எனக்கு இது வரைக்கும் தாங்க கெப்பாசிட்டி, எனக்கு அப்படி பெரிய காரியம் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எனக்கே ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஆயிடுச்சுங்க, எனக்கு கை கால் வராது. அதனால இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, all your negative confessions should leave right now in the name of Jesus. உங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டீங்க? தேவ சாயல்ல வச்சு பாருங்க. You're in the image of God. You're in the very image of God. You're a superhuman being. You're a supernatural person. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்கள். பழையவன் எல்லாம் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லத்தக்கதாய் ஒவ்வொரு சரீரத்தின் பாகங்களும் கர்த்தர் புதுப்பித்திருக்கிறார் என்பதை விசுவாசியுங்கள். இந்த அம்மா சொல்றாங்க, அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, சாராள் நகைத்து, நான் கிழவியாயிருக்க பிள்ளை பெறுவது மெய்யோ? முதல் கேள்வி கேட்டாங்க, எனக்கு எப்படி இன்பம் வருவோம்னாங்க. அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாங்க, நான் பிள்ளை பெறுவது எப்படி? நீ கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்படியேதான் உட்கார்ந்து இருப்பேன். ஏங்க, இன்னைக்கும் எத்தனையோ பேரு 80 வயசுல 90 வயசுல எல்லாம் பிள்ளை பிறந்திருக்கிறது என்று நியூஸ் பேப்பர்ல நாங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அபூர்வமா இருக்கிறது. இன் இந்தியா இட் இஸ் ஹேப்பனிங். You know why? We are limiting the power of God in our life. We don't think it is God who is supernatural, who can work supernatural things in our life. ஐயா பார்த்தா அம்மா சொல்லுவார், போதும்மா, நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடிச்சிட்டோம், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இனி நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சுன்றாரு. அம்மாவும் ஆமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா உனக்குள் என் வல்லமை இருக்கிறது என்பதை கர்த்தர் இன்றைக்கு கோடிட்டு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு புதிய காரியத்தை நீ பெற்றெடுக்கத்தக்கதான தேவ வல்லமை
The Lord is there powerfully in you. His word is there powerfully in you for you to birth something new and solid for the glory of God and the kingdom purpose of God. Hallelujah. Hallelujah. நீ ஏன் அதை மட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாய்? இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ நினையாத அற்புதத்தை உனக்கு நான் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya. அந்த அம்மா சொன்னாலும் சரி, சொல்லாட்டினாலும் சரி, கர்த்தர் அதை நிறைவேற்றினாரு. இந்த அம்மாவுக்கு இன்பம் வரதான் செஞ்சுதுங்க. பிள்ளை பிறந்துதாங்க இருந்தது. ஈசாக்கு வந்தாருங்க. பெரிய ஒரு சந்ததி அவரை கொண்டு உருவாயிற்று. இன்றைக்கு பட்டு போன உன்னுடைய வாழ்க்கையில, உன் சரீரத்துல தேவ வல்லமை இறங்கி கொண்டே இருக்கிறது. பெற்றுக்கொள்ளுங்க வேலையில. If you believe, you shall see the glory of God. நீ எது வரைக்கும் நீ சந்தேகப்படுறியோ, இதை லிமிட் பண்ணிட்டு இருக்கியோ, you can never see the miracle of God. உனக்கு என்ன வயசானாலும், உனக்கு என்ன காரியம் நேர்ந்திருந்தாலும், இன்னைக்கு கர்த்தர் சொல்றாரு, I am a God of restoration and redemption, and I am restoring things unto you. உன் பலனை நான் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், உன் சுகத்தை நான் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன டெத் பெட்ல டாக்டர்ஸ் என்ன ரிப்போர்ட், உனக்கு அது இருக்குது இது இருக்குது, நீ வாழ மாட்டேன்னு எவ்வளவு சொல்லி இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அதெல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு ஜீவனாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். If you believe, you shall see the power of God. Come back. Your diseases are being healed right now in the name of Jesus. உங்க கிட்னி சுகமாயிட்டு இருக்குது. உங்களுடைய எலும்புகளுக்குள் தேவ வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. உங்க ஸ்கல்லில் இருக்கிற பாரங்கள், உங்களுடைய ஸ்கல்லில் இருக்கிற பிரச்சனைகள், the Lord says, uraba rikatholaba handelaba sionderaba uraba sionderaba, the Lord is healing your brain, the nervous system right now. Uraba sakana malahandelaba hasionderaba. Receive the glory of God. The Lord is strengthening your uterus. The Lord is strengthening your reproductive system. The Lord is strengthening your digestive system. சாப்பிட முடியாம எனக்கு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, வாந்தி வந்துகிட்டு இருக்குது, எனக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்றியா? Today the healing process of God has already started, and you will see the glory of God shining in your life. Hallelujah. அதே மாதிரி 5 அப்பம் 2 மீனுங்க இருந்தது கொஞ்சம், 5000 பேர் சாப்பிட்டாங்க. It was God who said, அவங்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கன்னு சொன்னாருங்க. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு இருக்கிற கொஞ்சத்திலே நீ செயல்பட ஆரம்பி என்று கர்த்தர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். பாருங்க என்ன நடக்குது கடைசியா. என்னிடத்தில் அடையும் சாப்பிட்டு செத்து போக எனக்கு அவனுக்கும் அந்த அம்மா சொன்னாங்க. அப்ப 13ஆம் வசனம் சொல்லுது, அப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து, பயப்படாதே, நீ போய் உன் வார்த்தையின்படியே ஆயத்தப்படுத்து. அவள் வார்த்தையின்படின்னா சாப்பிட்டு சாகிறது. நீ வார்த்தையின்படி நீ ஆயத்தப்படுத்துமா, ஆனா நீ எனக்கு செய்ய வேண்டியத முதல்ல செஞ்சு, ஏன் அப்பத்தை முதல்ல ஒரு குட்டி அப்பத்தை செஞ்சு எனக்கு கொண்டு வான்னு சொன்னார். இந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளவு கோபம் வந்திருக்கும் பாருங்க. எப்படி இருந்திருப்பாங்க, என்ன டிப்ரெஷன்ல இருந்திருப்பாங்க. ஒரு பையன் எவ்வளவு காப்பாத்துறதுக்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. இன்னைக்கு ஒரு பிள்ளைங்களை தருதலைங்களா நம்ம பிடிச்சி அவங்கள கொண்டு வர்றதுக்குள்ள எவ்வளவு பாடா இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும். You know, the women who go through so many things, it's unbearable. இந்த அம்மா எவ்வளவு பாடு அனுபவிச்சார்களோ தெரியல, கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சாங்களோ தெரியல. அந்த ஒரு பிள்ளைய காப்பாத்துறதுக்கு செத்தா 2 பேரும் சாவலாம், பையனாவது வாழட்டும்னு அவங்களால நினைக்க முடியலையே. அருமையான தெய்வ ஜனமே, எலியா சொல்றாரு, பயப்படாதே, நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து. ஆனாலும் முதலில் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையாளத்தை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா, பின்பு உனக்கும் என் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம். முதல்ல என்னப்பா ஆண்டவர் சொல்றாரு, keep God first in everything. உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ முதலிடத்திலே வைத்து அவரை தொழுது கொண்டு அவரை ஆராதித்து அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் புகழ்ச்சியும் மரியாதையும் நீ கொடுத்து விட்டு மற்ற வேலையை பாருன்றார். இன்னைக்கு ஏன் பிசினஸ்ல நமக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை? Why there is no blessing in our business, blessing in our family, blessing in our income, blessing in anything? The Lord says, something is there between you and me. I need to be the top priority. I need to be the first in your life and in your family.
இன்னைக்கு முதலிடத்தை மொபைல் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குதுங்க. மொபைல் இடத்தை லேப்டாப் பிடிச்சின்னு இருக்குது. மொபைல் இடத்தை போன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. நம்முடைய சொந்த எண்ணங்கள், அறிவு, ஆற்றல், our capacities, our talents, everything is there somewhere between God and us. And today the Lord wants us to set right our hearts before him 100% and say, we are nothing, Lord. Lord, I will keep you in the place where I have to keep you. என் வாழ்க்கையிலயோ என்னுடைய பார்வையிலயோ நீங்க முதலிடத்துக்கு வந்துருங்க ஆண்டவரே. நீங்க தான் ஆண்டவரே. அப்பா, நான் சாப்பாட்டை பெருசா காரியமா நினைச்சேன் ஆண்டவரே. என் உறவுகளை நான் பெருசா நினைச்சேன் ஆண்டவரே. என் புருஷனை நான் பெருசா நினைச்சிட்டேன். என் மனைவியை I was trying to please everyone except you, Lord. I did that mistake, Lord. I'm sorry, Lord Jesus. Today I just commit 100% in thy precious hands and I keep you first so that you can bless my life. அப்ப பட்டு போகிற காரியங்களை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்து கொண்டு வருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் இருக்கிற ஸ்தானத்திலும் அவர் இருக்கிற நிலையிலும் அவர் காணப்படும் பொழுது he will bring everything under the control of him and he will start multiplying the blessings in your life, multiplying your life. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் சம்பளத்தை நான் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் மாற்ற முடியும், என்னால முடியும். உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச வேலையை நான் பெரிதான வேலையா மாற்ற முடியும். உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச இன்கம் நான் பல மடங்கு மாற்ற முடியும். உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச உறவுகளை நான் விருத்தியாக்க முடியும். உனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நான் பெரிதாக்க முடியும். ஹல்லேலூயா. நீங்க எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த நாட்டுல இருந்து எவ்வளவு அடிபட்டு நொறுங்கி கண்ணீரோட உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா ஆவியானவர் தெளிவா சொல்றாரு, இந்த கடைசி தருணத்துல என் அற்புதத்தின் கரத்தை நான் நீட்டும்படிக்கா என் வார்த்தையை நான் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறேன். இதை நீ பெற்றுக்கொள். இப்பொழுது உன் வீட்டிலே, உன் வாழ்க்கையில, உன் குடும்பத்துல எந்த இடத்துல அவங்க இருந்தாலும் ஒரு அற்புதம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. You will see things moving. கடன் கொடுத்து திருப்ப கொடுக்கலையா, அவனே வந்து கொடுப்பான். எந்த காரியம் உனக்கு மடிஞ்சு போச்சு, செத்து போச்சு, கோர்ட் கேசஸ் எல்லாம் பயங்கரமா உனக்கு விரோதமா இருக்குதா, உன்னை மாட்டி வச்சிருக்கிறாங்களா, கையெழுத்து போட்டு நீ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறியா, செக்யூரிட்டி கையெழுத்து போட்டு நீ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கியா, அல்லட்டா வேற எந்த டிராப்லயாவது நீ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கியா, இது நிமித்தமாய் உன்னுடைய வாழ்க்கை சின்னாபின்னமாக்கி கொண்டிருக்கிறதா? அருமையான வாலிப சகோதரனை, சகோதரியே, இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்றாரு, உன்னை ஒரு போர் வீரனாய், போர் வீராங்கனையாய் நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். I have called you to be a warrior unto me. I have called you to be a warrior unto me. And the Lord says, what are you sitting and doing? With the strength that you have right now, go forth, says the Lord. நீ இல்லப்பா, நான் கிரிய செய்யற தேவன், நீ புறப்பட்டு போ. இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்கெங்க புறப்பட்டு போக சொல்றாருன்னு தெரியல. ஆனா very soon the Lord will make you go to many places. உங்களுக்குன்னே ஆண்டவர் ஃபிளைட்ஸ் ரெஸ்டோர் பண்ணுவாருங்க. உங்களுக்குன்னே ஆண்டவர் எல்லா வாசல்களையும் திறப்பாருங்க. This will be the last revival time when the Lord will start working in a mighty way. நீ அப்பமா ஒரு மூலையில, even if you feel little and sit inside a house, நீயே ரிஜெக்டடா இருந்தீனா, the Lord will pick you up. The Lord says, I will make you a supernatural person. பிசாசு கிரியெல்லாம் தவிடுபடி ஆகும் இயேசுவின் நாமத்தினால. இப்ப பல காலங்கள் கட்டுகளோட இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? இது நிமித்தமா செஞ்சதுனால, because of witchcraft, because of magic powers, have you lost things in your life? ஒருவேளை இங்க ஊர்ல, உங்க சொந்த ஊர்ல பிரச்சனைகள், உங்க சொத்து பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். இப்ப ஹிட் பண்ணிட்டு இருக்குது கர்த்தருடைய வல்லமை அங்க. உங்களுக்கு இங்க ஜெபிக்கிற இந்த நேரத்துல கர்த்தர் உங்களுக்காக அவர் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். You will hear the good news. The Lord says, I am fighting the battle for you. முடிவு, long time pending cases will come to an end, says the Lord. A good close, benefit, a real result of benefit it is என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், if you believe you shall see the glory of God. நான் இதை முடிக்க விரும்புகிறேன். கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும்
பானையில் மா செலவழிந்து போவதும் இல்லை, கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார். ஒரு பக்கம் லிட்ரலா இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு நமக்கு நல்ல காலம் வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இது எவ்வளவு வேர்சன் ஆக போகுது நமக்கு தெரியாது. ஆனா இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், என் பிள்ளைகளுக்கு இது நல்ல காலம்தான். என் ஜனங்களுக்கு it's going to be a great time. The Lord says, my children will enjoy their life and enjoy the benefits of mine in this critical and crucial time, says the Lord. I will use you to set right things. கோணலானவைகளை செவ்வையாக்கும்படிக்காய் உங்களை நான் உபயோகப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆண்டவர் சொல்றாரு, தேசத்துல மழை பெய்யற வரைக்கும் மழை பெய்யும், ஆசீர்வாதத்தின் மழை, கர்த்தருடைய கோபாக்கினை நீங்கி ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மழை பெய்யும் வரைக்கும் உனக்குள் இருக்கிற அபிஷேகம் குறைந்து போகாது, அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். உனக்குள் இருக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை குறைந்து போகாது, அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். It will keep blessing the people every minute, every second. Hallelujah. What a wonderful God he is. அவர் சொல்றாரு, நீ தைரியமா போய் கொண்டு வாமா, என் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீ விசுவாசி. A prophet who carries the word of God. Hallelujah. நடந்தது கடைசியா அதாங்க. அவள் போய் எலியாவின் சொற்படி செய்தாள். அவளும் இவனும் அவள் வீட்டாரும், பாருங்க, the entire family was enjoying the benefit. Hallelujah. அந்த ஒரு முதல் மாவையும் அந்த எண்ணெயை சுட்டு கொடுத்த அந்த பாக்கியத்துக்காக பஞ்ச நாட்கள் முழுவதும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு வேலையே இல்லாட்டினா கூட காக்கா வரும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. Do you believe the word of God? எங்க இருந்தெல்லாமோ, நார்த், சவுத், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்ல இருந்து the Lord is commanding the ravens to come and give the food unto you, the provisions unto you, even if you are without a job, desperately trying to finish your life. The Lord says, today the miracles are starting in your life. The word of God is getting activated in your life. Oh, your body is getting activated with the power of God. Whatever you have lost, the pleasure that really, what you have to really enjoy according to the word of God, whatever you have lost, the Lord is giving it back unto you. Your vision is restored unto you. Oh, hallelujah. The works of God is getting restored unto you. Your parts of the body are getting strengthened by the Holy Spirit right now. Every bone marrow and every tendon nerve is getting tuned to the voice of God today. And the Lord is saying, you will never die. You will live and declare the wonder works of God. உன் ஊழியம் முடிந்து போகவில்லை, உன் ஜீவியம் முடிந்து போகவில்லை. Nothing is over. It is continuing till the glory of God. மழை பெய்யும் வரைக்கும், ஆண்டவருடைய வருகை வரும் வரைக்கும், தேசத்தில் இருக்கிற பஞ்சம் எல்லாம் தீர்ந்து கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படும் வரைக்கும், hallelujah, you will never go dry, says the Lord. Today receive the word of God. அருமையான தேவச்சனமே, 2014 ஆண்டு மரித்து போக வேண்டிய என்ன, the Lord gave me this life. The doctors told 2 hours you can get back, you can get back her body, arrange for the funeral and everything. But you know something, when I was dying, when everything was going dark before me, I could only say the last prayer, one express prayer. I knew I was dying. That was the reality. I said, ஆண்டவரே, என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிங்க, இந்த நிமிஷம் நான் பரலோகத்துல இருக்கணும் ஆண்டவரே. I need to be with you. Forgive me, Lord. நான் யாரை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தாலும், என்ன செஞ்சிருந்தாலும், உனக்கு விரோதமா என்ன பண்ணியிருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே. I got ready. But at that time, when I committed for death, the Lord said, உள்ள இருந்து ஒரு வாய்ஸ் எழும்பி காதுல கேக்குது, reject death, don't accept it, tell this verse, I will not die, I will live and declare the wonder works of God. ஆண்டவருடைய கிருபை
அந்த வசனத்தை நானு ஒரு 6 முறை என் கான்சியஸ் தப்புற வரைக்கும் I was repeating this verse before I could get unconscious. After that, I didn't know what was happening. 2 days after, I came back to consciousness. Then only I knew I was in total danger. There was a heavy bleeding. For the 4th time, they put the ventilation in me. For 23 days, I was under ventilation. Everything was over in Apollo, Greens Road, Chennai. But today, God has given me the grace to sit down and speak to you for His glory. Praise God for the people who have arranged for this meeting, and praise God who have entered the room to hear the word of God. And today, the Lord has entered your room today, entered your household, entered your personal life. Go forth in peace. He says, things are getting revived. Things are getting extended. It's not a close. It's just the beginning, says the Lord. You will see the revival of God. You will be a great blessing for nations and every individual in the days to come. May God bless you with this word. அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவரை பார்த்து, let us just give this time to the Lord. Ask the Lord to really, I know the Lord is really walking around every person who is there in the room right now. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Lord Jesus. Turaba shekala bandalaba reta kasa kato katora biantaraba. The Lord says, never worry about your husband who is not responding to the gospel of Christ. The Lord says, you will see the glory very soon. He will also join you, and He will happily minister with you for the glory of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. One person is worried about your sister who is abroad, and the Lord says, I'm handling it. You don't worry. You don't get dejected about anything. The Lord says, my grace is sufficient for you. And one more thing, the Lord says for the business people, don't worry about the loss hitherto. I'm making it as a plus for you hereafter, and you will see my glory. Whatever is due unto God, whether it's your time or your effort or your money or anything, the Lord says, honor Him, keep Him first, and your handworks shall be first, says the Lord. Your deals will be the first, says the Lord. The Lord says, in spite of this lockdown, the Lord says, I am blessing you with a promotion. 2 or 3 people are getting this word right now. The Lord says, you're just fearing whether your job will go, but the Lord says, I'm promoting you. And for certain, the Lord says, you're going to get a beautiful call to join back. Whatever is cancelled, the Lord is reviving it. And the Lord says, I'm really activating it for my glorious purpose. Fear not about anything, says the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. The Lord is removing all the unwanted issues from your life right now. The youngsters, especially, I can see the glory of God coming upon each and every one. And long time people suffering with bondages. I see the breaker, the Lord Jesus Christ, coming unto you personally and breaking every bondage in your life. Every spirit of witchcraft, every sickness due to witchcraft, I break those powers in the name of Jesus right now. Lord, I proclaim the healing of God and the deliverance of God right now from every headache, pain,
And every uraba rika siandraba inactivity, Lord, uraba lika toka, take a fire of God, fire of God, fire of God, fire of God, uraba naka saka naka toka seka reka toka take a siandraba. And the Lord says, I'm pouring in the anointing of prayer and my word upon each and every one. You will have a great desire to be connected to me, says the Lord. Receive it in Jesus' name. That is going to be the key for the whole blessings in your life. Hallelujah. Thank you, Lord. I see it like a rain. Oh, Rabana Sakatoka Toraba. The glory is filling you right now, filling your house. Wherever there had been tears, God is removing that. And right now, things are filled with the glory of God. Hallelujah. 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 Magime ஆண்டவரே, மகிமை ஆண்டவரே, மகிமை ஆண்டவரே. தேவ மகிமைக்காய் ஸ்தோத்திரம். அக்கினியின் வல்லமை தடைகள் உடைவதாக, ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் இருக்கிற தடைகள் உடைவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Hiraba leka toka teka seka randara katara balakatala biyandaraba. எந்தெந்த காரியங்கள் உடைய பிள்ளைங்களை கலங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே, எந்தெந்த கத்தாவே முடங்கி போன பணங்கள் வர வேண்டுமோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே be released in the name of Jesus. வரட்டு இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே, சாத்தானுக்கு ஒரு அதிகாரமும் இல்லாத பிடித்து வைப்பதற்கப்பா எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய கரம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்தட்டும். Let your name alone be glorified. I give you all the glory, honor and praise. Name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Praise God.